Hello, hello.
ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಮೂರು. I'm visible, Allah. This. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಇದು BNSS ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Am I audible? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Sir, audible. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning, sir. ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ? ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, audible. Good morning. Good morning. Okay. So in the last class, what we have discussed, madam, in the last class we have discussed regarding the recording of confession statement, alva, section 164 CRPC, and the relevant provision in BNSS yavadu confession statement. We discussed both confession and statement of witnesses or victim. Okay. 183. Okay. Today let's discuss another important concept. Okay. That is contradictions and omissions. Very, very important in criminal trials. Okay. What is the concept? Contradictions and omissions. Barkodi. Okay. Can you find the word contradictions and omissions in any of the sections in CRPC or BNSS? Let's take BNSS for convenience. Okay. We will come to section 181 BNSS. Section Nora Yambatundu. Okay. BNSS tagodi.
ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಲೇಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಓದ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಓದ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸುಮಯ್ಯ ಅವರು ಓದ್ತೀರಾ? ಸರ್ BNS ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, CRPC ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಓದಿಗಿದ್ರೆ. Section 81, statements to police and use thereof. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used of any purpose, save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made, provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement to duly wrote may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 148 of Bharatiya Sakshar Adhiniyam 2023, and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in this cross-examination. Okay. Just now, Madam has read the BNSS ಅಲ್ವಾ ಓದಿರೋದು ನೀವು? Okay. Let's come to the section. Statement to the police and use thereof ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the statement to the police and use thereof? What is the statement to police? We have already discussed the stages of different stages of investigation. In the investigation stages, once FIR is registered, once FIR registered and forwarded to the magistrate, the next step is to proceed to the spot of the crime. Alva? Police officer ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ FIR ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ he will proceed to the spot, crime spot ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೀಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ದಿ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 180 ಮತ್ತು 181 ಅಲ್ಲಿ 181 ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 180 BNSS ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 180 ಇದು ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, CRPC ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕ್ಷನ್ 161 CRPC, ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ this is soon after the crime and followed by the FIR, followed by the registration of FIR register ಮಾಡಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮಹಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ who are acquainted with the facts of the case. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೊಡೆದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು.
ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಓರಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಇವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 180 ಎನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೋ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ as the state government may by general or special order prescribe in this behalf acting on the request of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು, ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಎನಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಂತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಪ್ಪ, ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ವಾಸವಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಥ ದಿನ ದಿನ, ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಎಷ್ಟು, ಇವತ್ತು 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ IAS ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭೀಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋನವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಇಂಥವ್ರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಹೊಡೆದಾಗ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು, ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಸೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಅದು ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅವರ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೊರಾಬರೇಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 181 ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು? ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡೈರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಡೈರಿ ಯಾವುದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 173 ಕೇಸ್ ಡೈರಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 172 CRPC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಪಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಜೊತೆಗೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಏನು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಏನು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ರಾಮಪ್ಪ CW2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CW1 2 3 ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. CW2 ಜನರಲಿ CW1 ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ CW1 ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು FIR ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರು CW1 ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ. CW1 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಚಾಸಾ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಸಾ 2 ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಒಬ್ರು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ CW2 ಬರ್ತಾರೆ. ಭೀಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ APP ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ APP ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ corroborates his previous statement ಅಥವಾ his previous statement corroborates with his testimony ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 182 BNSS ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 162 CRPC. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನ್ ಸೋಮವಾರ ಮೌನ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿಸಿದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir, audible. ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Audible, sir. ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ತಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sir, what we are speaking is not audible to you, but what you are speaking is audible to us. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? So what we are speaking is not audible to you. Okay, ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸುಮಯ್ಯ ಮೇಡಮ್. Yes, sir. Just Good morning, sir. now okay, now it's fixed. Yes, sir. Okay, ಸಾರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಚಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ No problem, sir. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ Yes, ಇದ್ದಲ್ಲ? sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಸುಮಯ್ಯ ಮೇಡಮ್, just section 161 CRPC ಮತ್ತೆ section 181 CRPC, both you have both the provisions alwa? Yes, sir. Yes, sir. Whether there is any amendment in No, section sir. There's no 181? amendment. No amendment in both sections, right? Section 181 and 162 of 181 of VNSS, relevant CRPC is 162. Okay. There is no changes, sir. Even in 161 also there is no changes. Examination of witness by police. 161 there is only one change, that is audio video electronic means, provided the statement made under the subsection may also be recorded by audio video electronic means. Okay. Okay, now concept is very clear.
ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 2ನೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 3ನೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್. ಟು ಕೊರಾಬರೇಟ್ ಫಾರ್ ಕೊರಾಬರೇಷನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 181 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 181. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation. Very important keyword ಏನು ಅಂದ್ರೆ the statement made in the course of an investigation. Okay, ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it. Okay, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ವೆದರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್. Yes, sir. Yes, That has must to be be signed. signed. Okay, that must be signed. Okay, police officer ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ it shall not be signed. Be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose, save as hereinafter provided. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು. at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such statement was made. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಜನರಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊರಾಬರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊರಾಬರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊರಾಬರೇಷನ್? ಟು ಕೊರಾಬರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಕೊರಾಬರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 157 ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 157 ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 157 CRPC ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? ಸುಮಯ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Sir. ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 157 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಈಗ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? Former statements of witness may be proved to corroborate latest testimony as to same fact. Yes. In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. Okay. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 157 CRPC, ಸೆಕ್ಷನ್ 160 BSA. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 160 BSA ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ. ಲಿಟರಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ 160 ಆಫ್ BSA ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ 160 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕೊರಾಬರೇಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಆಫ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್. In order to corroborate the testimony of a witness. What is the testimony of the witness? Testimony ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಬಂತು, ರಾಮಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನ ಕೊರಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಟ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, or before any authority legally competent to investigate the fact. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿ ಮುಂದೆ ಅವನು ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. ಸುಮಯ್ಯ, ವೆದರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 181 or 162? It is not. Sir, since it is maybe proved. No. ಈಗ just think that you are a magistrate and in your court I am appearing as an advocate. Okay. Yes, sir. I am appearing an advocate and it's a private complaint, totally private complaint, and I am appearing for a private complaint. With this provision, section 160 or 157 CRPC or 160 BSA. My argument is, so the this Ramappa has given some statement before the police officer, so that should be marked, because under section 160 of BSA, it permits me to corroborate. ಹೇಳ್ತೀನಿ. How will you overcome this argument? Sir, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಲೀಗಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. IO is legally competent to investigate the fact, alva? So yes, he has sir. recorded the statement. That statement I am using to corroborate the fact, whether it is permissible. Confused aita? Yes, Sir, it is contradiction to the section 182 of BNSS, right? BNSS contradiction ಇದೆ. Okay, BNSS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಅದನ್ನ. 183. Sir, First part. 162 of 162 of CRPC. No statement made by any police to a police officers in the course of investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary No or statement otherwise. made by any person to police officer ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ. Sir. This is very, very important. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation. Investigation time ನಲ್ಲಿ police officer ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, for that there is a bar. Okay, police officer ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ? Yes, they do, sir. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 181 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಯಾವುದು? ಜನರಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ
Okay, exception, it works as exceptions. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಎನಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇ ಬಿ proved ಅಂತ. ಎನಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 160 ಬನ್ನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕು, BS ಬನ್ನಿ. ಎನಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ corroborate the testimony of a witness, any formal statement made by such witnesses. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓರಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜನರಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ದು ಎನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊರಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, FIR ಈಸ್ ಬೋತ್ FIR ಯಾರದು ಬಂಗಾರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, FIR ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, FIR ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ corroboration and contradiction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟು corroborate? corroboration ಇರುವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವುದು? 157 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ 160 BSA. ಇದು corroboration ಇರುವ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ corroboration ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 157 and 160 ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊರಾಬ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಿದು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A contradiction occurs when a witness makes two statements that are so different they cannot both be true. Alva? Andre two inconsistent statement. There are two statements of the witnesses. Police ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 o'clock ವಿಜಯನಗರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಇದೆ, ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಾಗ A ಅನ್ನೋರು B ಅನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. 161 ಆರ್ 180 BNSS ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು 28/10/24 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ A ಅನ್ನುವನು B ಅನ್ನುವನಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆದರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ? ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್? ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ that does not materially affect the credibility of witness ಅಲ್ವಾ. ಸಹಜವಾಗಿ ಮರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ 28 ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 28/10 ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ನಾನು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್.
1 ಮಂತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಏನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ದಿನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಇರೋದು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ Fading of memory. ಫೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ 1 ಮಂತ್ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮರಾಜ್ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್? ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಾ, ಜಿಮ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ, ಜಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು? Accused, sir. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ರಾಮರಾಜ್ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅವ್ನು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಅವ್ನು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ D1 ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಬೋದು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದಿರೋದು, ರಕ್ತ ಬಂದಿರೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ CW 10, 11, 12 ಇರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಬೇಕು, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 155 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? Friends, in my class, you must bring all the case. Even ನಾವು BA ಇದನ್ನ CRPC ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು IPC ನು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, BA ಇದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮೆನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ 155 of Evidence Act. Yes, ma'am. Impeaching credit of witness. Yes, impeaching The credit witness. The credit of witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with the consent of the court, by the party who calls him, by the evidence of person who testify that they, from their knowledge of the witness, believe him to be unworthy of credit, and by proof that the witness has been bribed or he has accepted the offer of the bribe or has received any other corrupt inducement to give his witness, by proof of former statement inconsistent with any part Very of his important. evidence which is liable to be contradicted. Yes. Impeaching credibility of a witness, credit of a witness. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. How will you impeach credit? How will you impeach the credit of a witness ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. Both from the
point of view of your practice, litigation practice point of view in the, and as a judge, this provision is very very important. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಪೀಚಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒಪ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, the credit of a witness may be impeached. What is impeaching? Impeaching ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ವಾಗ್ದಂಡನೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆ. ಇಂಪೀಚ್, ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಅಡ್ಮಾನಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಾನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಡ್ ನ ಇದು ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Misconduct. A charge of misconduct made against the holder of public office. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The act of making formal statement that public official might be guilty of a serious offense. Impeaching. Impeachment ಬೇಡ. Something wrong. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇಂಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿನೌನ್ಸ್ to officially accuse a public official. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕುಗ್ಸೋದು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಅಕ್ಯುಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಅಂತ? ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ನಂಬಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಅಕ್ಯುಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು? The credit of a witness may be impeached in following ways by the adverse party. ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅವ್ರ ಕೇಸು ನಾನ್ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಕೇಸ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೇಸು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ತಾನೆ ನಾನು ಹೋಗುದ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬೈ ದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಇದು ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಬೈ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ದೇ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ವರ್ದಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೊಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೊಬ್ಬ
who testify that ಬೇರೊಬ್ಬರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬೇಡ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ by proof of farmer statement inconsistent with any part of this evidence which is liable to be contradicted. Okay, by proof of farmer statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ರಾಮರಾಜ್ ಮುಂದೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಲಯಬಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದಷ್ಟೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಬೈ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ರಾಮಪ್ಪ CW2 he cannot be believed, his testimony cannot be believed because he has given the different statement before the police officer. Alva? The contradiction means two inconsistent statement which cannot coexist, which cannot reconcile each other. ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಬ್ಬ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ? ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಇವರು ಯಾರೋ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ದೋ CW2 ಹ್ಯಾಸ್ ನರೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ he has given complete account of the because of this contradiction it is not safe to relay the testimony of this witness. Okay, or his testimony does not inspire any confidence in the mind of this court, hence he is ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BNSS ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ ಶಲ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾರ್ ಸಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾರ್ ಸಚ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ವೆದರ್ in a police diary or otherwise be used for any purpose save has hereinafter provided any inquiry. Okay, in non-pell ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ provided that when any witness is called for the prosecution, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as any part of his statement if duly proved may be used by the accused. ಜನರಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಇಫ್ such a witness is called by the prosecution before court, ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಗ ರಾಮಪ್ಪನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ಸದಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್? ಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. Proved. A fact is said to be proved when
after considering the matters before ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ it. ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಇದು ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರೀ CRPC ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲ, IPC ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓದಿ ಮೇಡಮ್. Proved. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, Section 3 of ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. Indian Evidence Act. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? Definition clause, Section 2. BSA ಎಲ್ಲಿದೆ? BSLE Section 2 clause ಜೆ ಅಲ್ವಾ? 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಜೆನಾ? J, sir. Yes, sir. J. 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಜೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು? No, sir. No difference. ನೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 2J ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ. ಸೆಕ್ಷನ್ 3 2J. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್? ಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಓದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? Section 162 of CRPC. 181 BNSS ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಓದಿದೀವಿ. ಈಗ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the suspicion that it exists. Okay, very very simple definition. Okay, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್? ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ Ordinary man. ಎಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಜಡ್ಜೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಡ್ಜ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್, ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಸ್ಕೊ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್? ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಲುನಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೈಕೋ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ BNSS ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, IPC ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಂಬುವುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರ ಪಟೇಲನ್ನ ಮುಖಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಓದೋದ್ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
under the circumstance of a particular case to act upon a suspicion that it exists or does not exist. ಈ ತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫೀಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಿ, ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ವೆಂಜನ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ತಿಪ್ಟೂರು. ಅವ್ರು ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಬರೀತಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ ಬರೋದು ತಿಪ್ಟೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತದೆ. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸು ನೀವು ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಸಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಿದು ಈಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಏನು? ಅವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಂದು ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಲವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಇದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದು ಈ ತರ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 139 ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿ ಲೀಗಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಲಾಯರ್? ಸುಮಯ್ಯ ಮೇಡಮ್. Yes, sir. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 139 ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ he is holding so and so negotiable instrument alwa, so and so negotiable instrument is issued towards the discharge of any Legally enforceable debt. legally enforceable debt. Andre one signature is proved. There are many citations. Is there one? Yes, sir. If signature is proved, it is ought to be that. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? it shall be presumed that it is given for the discharge of liability. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ 1 ಕೋಟಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಯಾರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಟೂರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ? Sir, what is brought before me is, it seems to be true. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ IAS ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪೋರ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 139 ಎನ್ ಆಕ್ಟ್. Yes, sir. ಓಕೆ, ಜಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ Conviction ಕೊಡೋದು. ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಶೆಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು.
It is not proved that Shall presume ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ taken. ನೋಡಿ. The shall presume whenever it is directed by this adhiniyam that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ presume ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್. ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲ ಇವರು ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇದ್ದಿದೆ, ಹೌದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ನಂಬಬಹುದು. ಫರ್ದರ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಡಿನೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. Yes, sir. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh or 2 lakh 100% ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್. There is corroboration. ಇಲ್ಲಿ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾವತ್ತು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಂಟ್ರರಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್, ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. But she might have also taken, no, sir. ಏನೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೋ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 20,000 is permissible. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮಯ್ಯ ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾಳೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? No. ನಾನು 25% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀರಾ? No, sir. ನಾರ್ಮಲಿ ನೋತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ? No, sir. ಓಕೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೂಡ 10,000 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಜಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ CRPC CPC ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 114 ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 114 ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಮಪ್ಪನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವ ಅಲ್ವಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಡಿದ್ದು 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 30 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದವರು 3 ಜನ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ those who have paid fees will be serious ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಜನರಲ್ ಫೀಸ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದರದ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್.
ಜನರಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 114 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಸಪೋಸಿಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು BNSS ಬರೋಣ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನು ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಮಪ್ಪ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ to contradict such witness in the manner provided under section 148 ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು? ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಜಡ್ಜ್, ನಾನು APP. ರಾಮಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೋಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಾನು ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ನೌ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Not proved. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ APP ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜನರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ APP ಅವರು? Cross examination ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hostile witness ಆಯ್ತು. ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 154 evidence ಆಯ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ, ಈಗ ಈ ರಾಮಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 181 CRPC ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಸಚ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 148 ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರದೇ Cross examination ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರದೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೌದು, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಳಿದು ಹೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಕರ್ಸಿರೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಡಿಪೋಸಿಂಗ್, he has been 1 hour ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 155 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಪೀಚಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನಾನ್ ಕರೆದಿರೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಅವ್ನು ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನೂ ನಂಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಸಚ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 148 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? 145 ಅಲ್ವಾ? 145
145 Evidence Act. Very, very important. Very, very important. 145 ಇಲ್ಲಿ 148. ಇವತ್ತು ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಇದನ್ನ. A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿತೌಟ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. Cross-examined as to previous statement. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ? ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆಸ್ ಟು ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Made by him in writing or reduced into writing. In writing and and reduced into writing. That is also important. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಓರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? No, sir. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 145 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Yes. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ No, sir. It is writing or reduced into writing. ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇದೆರಡನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 145 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು 148 145. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. And relevant to matters in question. Yes, relevant to matter in question, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? Gym or the ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಎನಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿಜಯನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, FIR ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಬಡದಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಮೇಡಮ್. Without such writing being shown to him or being proved. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಸಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೋನ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ being proved. ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ without such writing being shown to him. Yes, without such Yes, sir. writing being shown ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅವ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ or being proved. ಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವನ್ ಏನೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ತೋರಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಎಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಟ್ವಿಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸೋಗತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಗತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನೋಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಮುಗೀತು, ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನೋ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿನೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಒಂದು 4-5 ಕೇಸ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ರಿಂದ 5 ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು? GNWC ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ CC 498 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 125 ಇರ್ಬೋದು, DV ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? Conjugal rights, divorce. ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸು, ಡಿವೋರ್ಸು, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೈಲ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆದರ್ ಎನಿ ಸಾರಿ 148, sir. 148. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ cross examination to previous statement. A witness may be cross examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CW1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್. 498 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಲೇಡಿನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. FIR ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಕೊರಾಬರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಈ FIR ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಮೇಡ್ ಬೈ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಸಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೋನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಥರ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಹೀಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him ಅಂತ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ, ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ರೈಟಿಂಗ್, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್? ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಮೇಡ್ ಸಚ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಕೊಡುವ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಲೀವಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು 148 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಜನರಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರೇ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಆಫರ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, BNSS ಸಾರಿ BNSS okay, ಮತ್ತೆ when any part of such a statement is used, any part of thereof may also be used re-examination. Okay, ಈಗ ಸಪೋಸ್ APP ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು re-examination ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause 26 of BSc ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅದು? ಕನ್ಫೆಷನಾ? ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸರ್. ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ or to affect provisions of proviso to subsection 2 of section 23 of that ಅಧಿನಿಯಮ. section 23 ಮತ್ತೆ 26 ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ. ಈಗ so much of ಇದಲ್ವಾ, so much of the information which distinctly relates to the discovery of the fact ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ section 27 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ when confession becomes admissible, police confession when becomes admissible, ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಒಂದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋ ಬನ್ನಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೌದೌದು, ನೀವು ಹೌದೌದು, ನಿಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ವ ಅದು. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಇದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿತಾರ, ಇಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿತಾರ, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಏನು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಯಲ್, ಎವಿಡೆನ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಏನೋ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 161 ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ನಾವು CPC ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇದಲ್ವಾ, FIR ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಅರೆಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ಇದನ್ನ CRPC ಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? CPC ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? Order 6, sir. Order 6. ಆರ್ಡರ್ 6. ಆರ್ಡರ್ 6 ಅನ್ನ ನಾಳೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಓದ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಮೇಡಮ್, ಸುಮಯ್ಯ ಮೇಡಮ್, ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? No confusions as of now, sir. Like I will also have to put effort in going through all the sections. ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದ್ರು? As of now, you don't have any suggestions? No, sir. Okay, thank you. What about others? ಈಗ those who don't have any practical experience ಅಲ್ವಾ, court experience may find it very difficult ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್, ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. Okay, okay. Thank you so much. Tomorrow we will discuss about this pleadings under CPC Order 6. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ 3 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಕಷ್ಟ. CPC ಏನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟಫ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಸುಮಯ್ಯ? CPC? Yes, sir. CPC is next. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? The CPC procedure, yes. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್, ಅದೇನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾಳೆ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. ಏನೇನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಸ್ ವೀಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 3-4 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟಿಲ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಂದ ಇದು ರಜೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಡೇಸ್. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್, Rathod, sir. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್. ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ವೆನ್ಸ್ಡೇ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಡೇ. Sir, in CRPC, what about trial and? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, okay. ಇಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು Just a question, sir. I mean. even 1% we haven't covered even 1%. Yes. CRPC we have to come back. Just a CPC ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. Andre, as of now, like how much you have, like we have covered, we have understood, sir. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes, sir. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, Thank you, sir. ಮೇಡಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ.